بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي
حاجاتنا يا بديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
يا مجيئا عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيئا عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بديعا عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بديعا عند الله
اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي الأصغري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مسيح الحسن والخلف الهجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله فاستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî la ilahe illa huvel melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. Subhanallah amma yüşrikun. Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti olsun bizim əziz izləyicilərimizə, daimi izləyicilərə, bizə yeni qoşulanlara, hər il bizimlə mübarək Ramazan ayında mənəvi ziyafət proqramını izləyənlər, bu ildə artıq qismət oldu sizə və bizə bu mübarək ayda görüşək, sizin görüşünüzə gələk, evlərinizə qonaq gələk, bizim dəyərli, əziz ruhani alim Hacı Ramil Bədəlovla. Sabahınız xeyrə açılsın, sübhünüz xeyrə açılsın, gələn günləriniz xeyirli olsun, mübarək Ramazan ayı hər kəsə xeyirli olsun, hörmətli, izzətli möminlər. İnşallah ki, bir ay boyunca yenə də sizin xidmətinizdəyik, dəyərli alim sizin suallarınıza cavab verəcək. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, həmişə olduğu kimi, hər il olduğu kimi bu ildə suallara cavab olacaq. Sizin suallarınızı gözləyirik. İlk öncə isə Hacı Əsmaül Hüsna, Allahın gözəl adları barəsində çox gözəl mövzusu olacaq. Ondan sonra da sizin suallara cavab olacaq. Sizdən ilk öncə xahiş edirik, həmişə olduğu kimi proqramı bəyənin və paylaşın dostlarınızla. Onlar da izləsinlər. Bu mübarək Ramazan ayının zövqündən kənarda qalmasınlar inşallah. Belə proqramların faydalarından kənarda qalmasınlar. Sözü mən vermək istəyirəm bizim əziz ilahiyyatçı alim Hacı Ramil Bədəlova. Hacı, xoş gördük sizi, salamlayıram sizi. Qismət oldu yenə də mübarək ayında insanlara belə deyək ki, qarşısına çıxdıq bu mənəvi ziyafət proqramı ilə. Mən də sizi salamlayıram, xoş gördüm sizi. Dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Allah oruclarımızı qəbul eləsin, dualarımızı, ibadətlərimizi qəbul etsin. Mən də çox şadam. Sözün əsl mənasında bu günləri yaşayırıq. Allahdan arzum elə ayın axırına qədər bu verilişdə iştirak eləməyi, danışmaq. İnşallah nəsibimiz olsun. İnşallah. Çox bizim izləyicilər var idi. Darıxırdılar, gözləyirdilər. Deyirəm, Ramazan ayı gəlməmiş mənəvi ziyafəti biz necə irəliləcəyik. Düzdür, başqa proqramlar var, amma gərək mənəvi ziyafət xüsusi olaraq Ramazan ayının proqramıdır. Onun dadı, duzu, mənəvi, hər kəs deyir də, yəni bu proqramın özünə məxsus bir xüsusiyyəti var, özəlliyi var, gözəlliyi var, mənəvi çalarları var. Bunu başqa vaxtda biz mümkün deyirdi. Yəni bu Allahın ayı ilə bağlıdır, ziyafətullahla bağlıdır, şəhrullahla bağlıdır. Və yenə də artıq bu mübarək Ramazan ayındayıq. Yenə də sizin gözəl söhbətlərinizi, çıxışlarınızı inşallah dinləyəcəklər. Əsmaül Hüsna, Allahın gözəl adları barəsində söhbətiniz. Elə bu barədə biraz məlumat verərsiniz Hacı inşallah. Çox sağ olun, muhtarım. Allah sizdən razı olsun. Allah sizi var eləsin. Şadam ki, yenə də elə sizlə birlikdə bu verilişi davam edirik. Amma az qalırdı mən gəlməyim Hacı. Çünki soyuq dəymək yaxaladı məni. Ramazan ayı gələr gəlməz. Amma toparlandım şükür Allaha, ayaqdayam belə. Dua eləyərlər izləyicilər, lap yaxşı olar. Biraz xəstələnib. Ümid edirəm ki, yaxşı olar halı. İnşallah. Deməli belə. Bəli, mövzumuz Əsmaül Hüsna. Öz qeyd etdiniz, nə gözəl. Əsmaül Hüsna deyərkən, yəni Allahın gözəl adları. Ən gözəl adlar. Ən gözəl adlar daha dəqiqdir. Quran-ı Kərimdə, müqəddəs kitabımızda 4 dəfə fərqli yerlərdə bu kəlmə keçib, bu cümlə keçib. وَلِلَّهِ Əsmaül Husna. Allaha məxsusdur, Allahın gözəl adları. Ən gözəl adlar ona məxsusdur daha doğrusu. Fəd'uhu bihə. O adlarla Allahı çağırın. Allah özü deyir ki, ən gözəl adlar mənə məxsusdur və o adlarla mənə çağırın. O Allahın bir tapşırığıdır. وَزَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Deyir ki, Allahın isimləri barəsində bəzi insanlar yolların azıb. Onların başını buraxın. Bu bir mesajdır. İndi inşallah söhbət əsnasında biraz da mövzu həllini tapar, daha da dəqiq başa düşərik. Yəni deyir Allah sanki, onları mənə buraxın. O kəslər ki, Allahın isimləri barəsində yollarını azıb, onları mənə buraxın. Yəni cəzasını özüm verəcəm.
İndi bu nə anlamdadır? İzah verərəm. Bir də sual yaranlar, niyə məhz bu mövzu? Baxın, nəzər alın ki, bu ay Şəhrullahdır. Allah ayıdır. Şəhrul bərəkə və şəhrul rəhmə və məğfirə. Allah ayıdır da, düzdür. Allah ayı ilə də biz istəyirik bu ayda Allahla xüsusi rabitə quraq. Bu adlara mərifət tapmaqla, Yaradanla ünsiyyət qura bilərik. İnşallah biz o adlarla ki, tanış olacaq, get-gedə, əziz, şəkur, təvvab, makir, zu-intiqam, səttar. Bunlar hamısı Allahın adlarıdır. Bu adlarla tanış ola-ola Allahı yaxından tanıyacaq. Yaxından tanıyana da yaxından ünsiyyət qura biləcək. İnşallah nəsib olsun. Bəli, amma ayədə bir söz var. Buyurur ki, yulhidunə fi əsmaihi. İstəyirəm elə birinci bu tərəfi izah verim sizə. Bu Əraf surəsi 180-cı ayədə. Allah deyir ki, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Ən gözəl adlar mənə məxsusdur, Allaha məxsusdur. Fəd'uhu Həmən adlarla Allahı çağırın, bihə. Sonra deyir, وَزَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي əsmaihi. Bəziləri bu adlarda yollarını azıblar, onları neyiniyin? Mənə buraxın, yaxşı. Neçə qrupdur yolunu azanlar? Buyururlar, onlar 3 qrupdur. Birinci qrup o kəslərdir ki, xaliqiyyəti, razıqiyyəti, xaliqiyyət yəni yaradan Allah, razıqiyyət yəni ruzi verən Allah. Bu kimi sifətləri, bu kimi isimləri, mühüm isimləri şuursuz təbiətə nisbət verirlər. Şuursuz təbiətə. Deyir, bizi təbiət yaradıb. Şuursuz təbiət yaradıb. Məsələn, ateizmin sözü budur, düzdür? Və qalu ma hiyə illə həyatuna dunya və nəmutu və nəhya və ma yuhlikuna illə dəhr. Deyir, dünyada yaranmışıq, yaşayırıq, öləcəyik, hər şey bitəcək, nə varsa buradadır və yekunda da nəticələri budur, fikri nəticələri bundan ibarətdir ki, bu şuursuz təbiət bizi yaradıb. Yaratmaq Allaha məxsusdur, nisbət veriblər, bax bu cürünə. Bu cürünə Allahın adında neyniblər, hətta aşıblar, yanlış istiqamətə üst tutublar. Bu bir cür yolunu azanlardır, bu bir qrup insanlardır. Digər qrup insanlar Allaha yaraşmayan adları ona nisbət veriblər. Allaha yaraşmır o sözlər. Allahın əli var, bir də nə bilim 2 dənə əli var, ikisi sağdadır, nə bilim barmağı var, gözü var, bizim gözümüz kimi, nə bilim cəhənnəmə insanları ayaqlarını itələyib salacaq. Belə qəribə Allahı bu şəklə salmaq, Allahı sanki belə deyək də cismaniləşdirmək, bu cürünə Allahı təqdim eləmək cəmiyyətə çox qəribədir, təsəvvürsüz. Hə, doğrudan da həqiqətən Əhl-i Beytdən uzaq düşmək fəlakətdir. Allah bizi Əhl-i Beytdən heç uzaq salmasın. Əhl-i Beytdən uzaq düşmək, Əhl-i Beyt məktəbindən uzaq düşməkdir. Keçən ildə elə Əhl-i Beyt Quranda danışırdıq da, bugün Əsma-ül Hüsnadan danışırıq. Ona görə Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allahı düz tanımadınız. Təəssüf olsun. 3 yerdə deyib bu sözü. Biri tohidlə bağlıdır, biri nübüvvətlə bağlıdır, biri qiyamətlə bağlıdır. Deyir, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allahı layiqincə tanıya bilmədiniz. İz qalu ma ənzilallahu ala bəşərin min şey. Deyirlər ki, Allah bir nəfərə, bir bəşərə nəsə nazil eləyəcək, peyğəmbər göndərəcək, peyğəmbər bizlə Allahın arasına girəcək. İndi bəziləri var, heç kəs Allahla bizim aramıza girməməlidir. Birbaşa özün Allahdan söz ala bilsən. Qəribə. Bəzi adamın da biraz qulağına xoş gələn sözləri elə pafıslan deyirlər bəzi vaxtlar. Hə, belə də qəribə. Yəni, deyir, Allahla bəşər. Nə mənada? Yəni, sən yaxşı, bu necə ibadət eləməliyəm, necə yaşamalıyım, o necə öyrənəcəksən? Özün o həddəsən ki, birbaşa Allahdan ala bilirsən. Bu sözdə adam həqiqətən, hər qəşəng söz o demək deyil ki, düz sözdür. Zahirən o da bir qəşəng bir sözdür. O məntiqli söz deyil. Yaxşı, biz o məntiqsiz o sözləri, dəlilə söykənməyən sözləri niyə qəbul eləməliyik ki? Ona görə deyir ki, bəziləri deyir ki, Allah peyğəmbər göndərər. Allah nə deyir ayədə? Deyir, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Siz Allah'ı yaxşı tanımamışsınız. Yaxşı tanısaydınız,
Bilərdiniz ki, o həkimdir, hikmətlidir. Hikmətli Allah boş iş görməz. Boş iş olmayan yerdə hədəf olar. Hədəf olan yerdə yol olar. Yol olan yerdə yol göstərən olar. Yol göstərən də Peyğəmbərdir. Hardan gəldi fikir verirsiniz? Allah həkim adından gəldik. İnşallah bunlar gələ izah verək də. Oradan aslı-aslı gəldi. Hələ bir adını dedim də. Gəldik, çıxdıq bir yerlərə. 3 dənə yerdə əziz Allahımız deyir, siz Allahı yaxşı tanımamısınız. Əslində bir mesaj verir ki, gedin məni axtarın, məni tapın, məni tanıyın, adlarımla tanış olun. Siz məni tanımırsınız ki. Siz tanımadığınız ibadət edirsiniz ki, Allah deyir. Nə qədər mühüm bir məsələdir. Yaxşı, nə qədər mühüm məsələdir. Deyir, Allahın Peyğəmbərə nə ehtiyacı var? Bu yandan deyir, Allahın bizim namazımıza nə ehtiyacı var, orucumuza nə ehtiyacı var? Necə istəyən yaşa da, nə gözəl dindir bu. Maşallah. Nə qədər rahat ediblər bunu. Rifah, insanların rifahın, biz insanlara əziyyət verməməliyik, belə deyirlər axı. Dırnaq arası və din xadimlər də demək, ilahiyyatçılar. Biz insanları niyə çətinə salmalıyıq? Qoy rahat yaşasınlar. Papozla danışırlar. Bunlar Allahı həqiqətən tanımırlar. Düzdür, qəribə. Yaxşı, ikinci qrup insanlar, bu cür insanlar Allaha yaraşmayan adlara ona nisbət verirlər, yaxşı. Və bu cür nə, məsələn, dedim, Allahın gözü var, əli var və s. Onlar deyir, Allah da deyir, bir ayda deyir, Allah deyir, onlar Allahı yaxşı tanımadılar. Üçüncü qrup yanlışlığa varan insanlar Allahın isimlərində. Allahın rububiyyətinə aid olan isimləri müstəqil şəkildə, diqqət edin bu sözümə, Allahın rububiyyətinə, Rəbb adını inşallah izah eləyərəm sizə. Bunlar hamısı mövzular deyək, bu 30 gün indi nəsib olsun, neçə günlər birimizdən bunları danışaq. Rəbb adı, Allah özü nə deməkdir, Allah adı, İsmi Əzəm nə deməkdir, bunlar hamısı danışılmalıdır. Allahın rububiyyətin Rəbblə bağlıdır. Allahın rububiyyətinə aid olan isimləri müstəqil şəkildə bəzi məxluqlara nisbət veriblər. Müəyyən dönəmlərdə. Məsələn, əvvəl Peyğəmbər dönəmində, Peyğəmbərlərin dönəmində məsələn, bütün filan xeyri var. Bütə nisbət verirdilər Allaha aid olan sifətləri. Müstəqil şəkildə ondan görürdülər. Düzdür? Allahın, belə deyək də, bəzi işləri ola bilər, mələikə icra eləsin Allahın izni ilə. Yaxşı. Bir məsələn, Allah vəlisi bir iş icra eləsin Allahın izni ilə. İndi irfanın dili ilə desək, Allahın məzhəri olaraq. İndi Allahın isimlərinin məzhəri olmaq nə deməkdir, özü bir bəhsdir. İnşallah bəhs olmalı. Yəni, istəyirəm qatıb qaçışdırmayaq, amma buralarına toxunmalıydım. Mövzu ilə əlaqədar izləyicilərimizin diqqətinə çatdıraq ki, sizə qaranlıq qalan mətləblər barəsində ümumiyyətlə bu mövzu və yaxud da digər əqidəvi mövzularla bağlı, suallarınızı, əxlaqi mövzularla bağlı suallarınızı yaza bilərsiniz bizə. İnşallah verilişin müəyyən bir hissəsindən sonra başlayacağıq suallara cavab verməyə. Buyurun, Hacı. Vallahi nə deyir sonda? Deyir, belə insanlar ki, bu adlarla bağlı yanlışlıqlara varıblar, zərullədiyinə. Bunların başını bıraxın. Yulhidunə fi əsmaihi. O kəslər ki, Allahın isimləri barəsində yollanasın, bunları burax. Amma burada nə mənada burax? Bu mənada deyil ki, elə əvvəldən bir şey insan dərk eləmədi, düz bilmədi, biz onlara izah eləməyək. Yox. Mövzu əvvəli budur ki, izah eləməlisən, başa salmalısan. Udu ilə səbil Rabbikə bil hikməti. Dəlillə, məntiqlə danışmalısan, başa salmalısan. İndi o dəlil, məntiq qoydu kənara. Bəzi insanlar nə dəlil axtarır, nə məntiq axtarır, öz tutduğundan əl çəkmir. Deyir, onlar deyir, daha öz tutduğundan əl çəkmir, onların buraxın, burax mənə. Nəinki öz öhdəlikləri yenə də icra eləmir, öz öhdəlikləri icra eləmir, amma bil ki, mən onları inəyəcəm. Hara, nə cəza lazımdır, o cəzanı verəcəm. Çünki ayənin axırında deyir ki, səyyudzəunə, onlar cəzalanacaqlar. Yəni, onlardan rəhməti çəkəcəm, onlar gəlib bataqlığa düşəcəklər, orada da məhv olub çıxıb yeyəcəklər. Yəni, ayənin bu mənada ki, buraxın mənə, buna oxşar bir ayə də var Qur'an-ı Kərimdə, onu da qeyd eləmişəm. Allah Teala bir nəfərdən söhbət açır, Vəlid ibn Müğeyrədir. Həmən sözü təxmin ona deyir, Allah deyir, zərni o mənə burax, ay Peyğəmbər, mən biləm neyniyəcəm. Zərni və mən xələqtu vəhidən, o mən tək yaratmışam, mən tək də o məhv eləyərəm. İndi gör, onu neyniyəcəm. Bu kimdir? Vəlid ibn Müğeyrə, o kəsdir ki, Allah Teala deyir, وَجَعَلْتُ لَهُمْ مَالًا مَمْدُودًا. Ona mal dövlət verdim və bəninən şuhuda.
ona övladları verdim və məhhəddu ləhu təmhidən. Ona çox neymətlər verdim. Sümmə yətməu ən əzidə, amma əlində olanlardan daha artıqını istəyirdi. Kəllə innəhu kənə li əyətinə ənidən. Təəssüf və təəssüf və tərəssüf. Bizim buyruqlarımıza nisbət inadkar idi. Ənidən. Allah bu adamdan danışır. Buyurur ki, səurhiquhu səudən. Bunun nəticəsi, bu gedişatın məntiqi nəticəsi uçurumdur. Axırda bir bədbəxt olacaq bu insan. Sonra nə deyir? Deyir ki, innəhu fəkkərə və qaddər. Oturdu, düşündü. Bir dənə bir söz dedi, cəmaatı da azdırdı. Peyğəmbərin deyir, möcüzəsini gördü, həqiqətləri gördü. Həqiqətləri görəndən sonra inkar eləmək biraz çətin idi. Bir şey fikirləşdi ki, nə deyim ki, Peyğəmbəri neyniyim? Cəmiyyətə Peyğəmbər kimi tanıtmayım. Dedi, o sehr edir. Sözü aldadıb. Bilirsiniz, gördük bəzi şeyləri var ki, qeyri-adi işlər görür. İndi adını nə qoydu? Dedi, o sehr edir. Allah deyir, innəhu fəkkərə. Düşündü və qəddərə, ölçdü, biçdi, fəqutilə keyfə qəddər. Ölüm olsun ona, necə düşündü? Görürsən, Allah bəzəni ölüm olsun deyir. Hərdən deyirləri, nifrin olmaz. Bəzi adamlar elə ölsün. Olmağı, olmamağından yaxşıdır. Ölüm olsun. O insanlar ki, bəşəriyyətə qənim kesilib, ölüm olsun. Buyurur, fəqutilə keyfə qəddər, sümmə qutilə keyfə qəddər. Ölsün bu insan, ölsün bu insan. 2 dəfə deyir. Sümmə nəzərə, Peyğəmbərə baxdı, sümmə əbəsə üzün turşutdu və yəsəb və bəsərə bir üzünündə bir sima yaratdı. Sümmə ədbərə, arxa çevirdi və stəkbərə, təkəbbürlük elədi. Fəqalə inhazə illə sihrun. Dedi, bu sehr eləyir sizi. İnanmayın buna. Yaxşı, sehrun yoxsər. Sehr eləyir, inanmayın. İnhazə illə qavlül bəşər. Bu bəşər sözüdür, Allah sözü deyil ki. Allah deyir, səuslihi səqar. Onu cəhənnəm aparacam. Belə getməz. Baxın, ayənin əvvəl nə deyir? Zərni, o məbraq. O məbraq. Gör, mən deyəcəm. Həmən sözü də burada isimlərlə bağlıdır. O kəslər ki, Allahın isimlərini düzgün anlamayıb, anlamaq da istəmirlər. Başa salırsan, başa düşmək istəmirlər. Cəmiyyəti də azğınlığa aparırlar. Zəru, bıraq onları. Bıraq bu mənada ki, nə ki, öhdəlikləri eləmə. Sən öhdəlikləri gör, mən neyəcəm. Sən işvi gör ginən. Sən işvi apar ginən qabağa. Yaxşı. Bəli, gəldim çatdım ayənin bu hissəsinə. Ayə nədir? Əsmaül Husna. Ayənin bir hissəsini izah verdim. Amma ayənin əvvəl nədir? Buyurur ki, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Ən gözəl adlar mənə məxsusdur. Yaxşı, bu adları bizə faydası nədir? Yəni, mən tutaq ki, bu adları bildim, mənə nə faydası olacaq? Xeyri nədir? İnşallah elə siz imsakınızı eləyin, rahat, qəşəng, narahat olmayın. Qoy, mən danışıram. Hələ siz sadəcə biraz mənə dinləyin, yiyə, suyunuzu içə, çayınızı içə. Hacı, siz danışmır, siz yemirsiniz deyə bəziləri də sizə baxar yeməz abi birdən. Yox, mənə baxsınız, ac qalarsınız, yeməyinizi. Ötən il sual verirlər, axı siz yemirsiniz. Bəli, mən sizdən qabaq yemişəm, narahat olun. Allah sizi salamat eləsin. Deməli, bu adları bilməyin faydaları nədir? Bu adların bilməyin faydaları nədir? Faydalarından biri duaların qəbul olmasıdır. Biz dua ilə yaşayırıq. Duasız günümüz olmasın. Bəzən dilimizə gətiririk, bəzən qəlbimiz danışır, bəzən vücudumuz danışır. Sükutumuzla dua edirik. Hər an duadayıq. Amma istəyirsə duamız qəbul olsun, birinci o adları ilə Allahla tanış olmalıyıq. Bir dəfə gəldi, dedi ki, Məsuma, mənim dualarım qəbul olunur. Deyirsən, tanımadığından nəsə istəyirsən, bir tanı da. Bir tanı, bil ki, necə istəmək lazımdır. Bil ki, necə danışmaq lazımdır. Bil necə desəm verər. Bil qarşındakı kimdir. O necə Allahdır. Bunlar bir bil də. Yaxşı. Məsələn, Quran-ı Kərimdə ayə uduun əstəcib. Çağırın verim. Udu nədir? Çağırın. Əstəcib. Neyim? Verim. Amma necə çağıraq? Başqa ayə görə necə qəşəng izah verir? Deyir, çağırmaq istəyirsə və lillahil əsmaul husna fəduuhu bihə. Bu adlarla mənə çağırın. O ayədə deyir, mənə çağırın. Bu ayədə deyir, necə çağırın? Ayələr bilməcə necə danışır? Bəli. Yəni, həmən adları tanıyın və ünsiyyət qurun ki, dualarınız qəbul olsun. Biraz da açsam,
Bunun bir dərin mənası da var. Bir var o adları tanıyaq, adlarla ünsiyyət quraq və Allahı özümüzü tutaq. Bu bir. Bir də var gələk bir yerə yetişək ki, həmən adların yer üzündə məzhər olaq. Yəni, belə olduğu təqdirdə mələklərin, övliyaların işini görək. Allahın adlarından biri nədir? Muhyi, dirildən. İsa Peyğəmbər neyinir? İsa Peyğəmbər buyurur ki, uhyil mevt, dirildirəm. Özü dirildir. Artıq Allahın yer üzündə o adının məzhəridir. İrfanda bir mövzu var, Əbdül İsm adlı. İnşallah çataram ora. Allahın filan adının bəndəsi. Məsələn, Əbdül Səttar, Səttarın bəndəsi. Əbdül Əziz, Əzizin bəndəsi. Bu nə deməkdir? İnşallah orada izah verərəm. Yəni, bu adlarla bir yerə yetişə bilərsən ki, o adların yer üzündə məzhəri olarsan, məzhəri olandan sonra övliyaların, mələklərin işini görərsən yer üzündə. Bu bir məsələ. Bəzən o adların ki, məzhər olduğun yer üzündə dua ilə yox, iradə ilə iş görərsən. İradə eləyərsən, hadisə baş verər artıq. Baxışınla şəfa verərsən. Şafi isminin məzhərisən. Baxışınla hidayət eləyərsən. Hadi isminin məzhərisən. Bəzən bir baxışla bir nəfər səhv yoldan qayıdır. Başa düşürsən demək istəyirəm. Bu adları tanı, ünsiyyət qur, rabitə qur, gəl çat bu yerlərə. Gəl çat bu mərhələlərə, bu məqamlara. Yaxşı. Bu bir məsələ. Elə ki, insan bu adlarla tanış olsaq, inşallah, dualarımız dəyişəcək, əmin olun mənə. Bax, bu neçə günləri otursunlar, dinləsinlər, duaları dəyişiləcək. Fərqli dua eləməyə başlayırsan. Allahla xüsusi rabitə yaranacaq, ünsiyyət. Danışacaqsan artıq, diyaloq yaranacaq. Nəyə ki, mən deyirəm, o eşidir, yox, diyaloq. Bir-birimizə danışırıq artıq. Bax, belə bir ünsiyyət yaranacaq. İkinci məsələ, nəzərə alın ki, bu adlar, aləm özü bu adlardan təşkil olub. Bütün xilqət aləmi bu adlardan təşkil olub. Bu adlarla bütün küllü aləmi Allah idarə edir. Əziz adı ilə, həkim adı ilə, yaxşı, Xafur adı ilə, Allah xaliq adı ilə. Küllü aləm bu adlarla idarə olunur. Biz bu addarsız xilqəti dərk eləyə bilmərik. Baş verənləri də həll eləyə bilmərik. Fikir versin, Adəmin qissəsinə baxın, Adəmin hekayəsinə. Elə ki, Adəmi Allah yaratdı. Adəmi yaradandan sonra mələkə başa düşmədi. Dedilər ki, ya Rəbbəl aləmin, qurbanlaram sənə, sən nəcəb bu insanı yarattın? Allahdan cavab gəldi ki, inni ələm ma la ta'ləmun. Mən bəzi bildiklərim var ki, siz bilmirsiniz. Mən bəzi şeylər biləm, siz bilmirsiniz. Mələikə deyir. Ondan sonra deyir ki, ay mələikə. Ondan sonra deyir ki, Adəm, ənbihum bi əsmaihim haulai. Ənbihum bi əsmaihim. Adəm, həmən adlardan biraz onlara söhbət açqınan. Fikir verirsiniz, o adlar nə qədər mühümdür ki, həmən adlardan, deyir, o əsma ki var, o adlardan biraz mələikəyə danış, mələikənin xəbərdar olsun. Amma çox onlar öyrənə bilməyəcək öz tutumları qədər. Elə ki, Adəm onlara o adlardan söhbət açdı, onlar o adları başa düşdülər. Ondan sonra deyir ki, dedilər ki, ya Rəbbəl aləmin, məsələ həldir. Qalə ya Adəm, ənbihum bi əsmaihim, o adlardan biraz öyrəd. Fələmmə ənbə'hum bi əsmaihim. Allah da o adlar, Adəm də o adlardan o mələikəyə, mələklərə öyrətdi. Qalə ələm əqul ləkum inni a'ləm qeybəs səmavatı vəl-ərdi və a'ləm ma tubdun və ma kuntum təqtumun. Ondan sonra dedi, ay mələkə, bildiniz indi mən nələri bilirəm. Siz bilmirdiniz onları, gizlinləri bilirəm, aşkarları bilirəm. Ondan sonra da izqulnə lil Adəm uscudu, izqulnə lil mələikə uscudu. İndi gedin səcdiyə. Fikir verin, o adları ki tam bilmirdilər, məlumatları yox idi. Adəm niyə yaranıb, onu başa düşə bilmirdi. Biz bəzi həyatda baş verən hadisələr ki var, bəzən anlamırıq, başa düşə bilmirik. Çünki Allahın adlarını anlamamışıq. İblisə nəyə ehtiyac var ki? Əgər biz başa düşsək ki, bizim ucalmağımızın yolu oradan keçir. Allah da bizi ucaltmaq istəyir. Ya Rəfiud dərəcat. Ey ucaldan Allah, Allahın adlarından biridir. Coşanı Kəbirdə. Ey ucaldan Allah, ucalığın yolu da buradan keçir axı. Gəlir sən maniyən olsun ki, maniyə ilə vuruşasan, qalxa biləsən. Yoxsa elə oturduğun yerini ucalacaqsan ki.
Elə hadisələr olsun ki, sənin səbrin ortaya çıxsın, sənin şükrün ortaya çıxsın, sənin qardaşlığın ortaya çıxsın, sənin vəfalılığın ortaya çıxsın, hadisələr olmalıdır. Cəhənnəm niyə var? Allahın ədalət sifətini başa düşməyib. Başa düşürsən? O niyə var, bu niyə var? Bunları başa düşəmir. Niyə bu çətinliklər, niyə istəyiliyi vermir? Başa düşsə ki, Kənallahu əlimən həkimə. Allah hikməti deyənə istədiyi bəzən vermir. Çünki o istədiyin sənə ziyanından başqa bir şey deyil. Bu Allahın adlarını dərk eləyə-eləyə xilqəti də anlayacaq biz. Başa düşəcəyik. Biz, artıq mən bilən bir 26 dəqiqədə deyəsən danışıram. Çox yazmışam əslində. Sabah ki, keçək suallara bəli. Keçək suallara. İlk sualımız burada admin əzizlərimizin göndərdiyi, amma fikri məsələdir. Mən qeyd edim ki, Kanal 5-də sualım var, verilişi olur. Hər gün saat 22-də, axşam saat 10-da. Kanal 5-də, bilirsiniz, Quran TV artıq Kanal 5 kimi fəaliyyət göstərir. Bax, həmin verilişə, sualım var verilişinə müraciət edin. Fikri məsələləri, şərhi məsələləri orada əziz ustadlar cavablandıracaqlar. Amma bu verilişimizdə əqidəvi və əxlaqi mövzularda suallarınızı sizdən gözləyirik. Bəli, keçək hacı suallara. Ayət-ül Kürsünün bir neçə növünə rast gəlirəm. Doğrusu hansıdır? Necəncə? Ayət-ül Kürsünün bir neçə növünə rast gəlirəm. Doğrusu hansıdır? O ayə ki var, 3 ayə deyirlər, bəzi ehtimallara görə 3 ayədir, da bilirlər də hansı ayələrdir. Xalidinə fiqərə qədərdir. Bəzilərə deyirlər, yox, o bir dənə o ayə ki var, qeyd olunur xüsusi o ayə. Amma üçünü də oxusalar ki, elə rahat bilərlər ki, oxudular da. Nailə Xəlilova yazır, Allahın adı deyəndə necə özü-özünə ad qoyub, yoxsa sifətləri? Allahın adı deyəndə necə öz-özünə ad qoyub, başa düşmədim, nə mənada? Yəni, Allah adının mənası nədirsə soruşurlarsa, inşallah bunun söhbətini eləyəcəm. Allah deyirlər, bəziləri deyir, vələhədən götürülüb, bəziləri deyirlər, ələhədən götürülüb. Ələhədən götürsə, yəni məbud mənasındadır, vələhədən götürsə, yəni ona heyrətdə valeh olmuşuq. O ki, qaldı Allah adı kəlməsi Quran-ı Kərimdə keçib, Quran-ı Kərimdə məsələn, Allah kəlməsi, Qul huvallahu əhəd, Allah Quranda Allah deyib. Yenə biraz şəffaflaşır, daha dəqiq deyərdim. Növbəti sual Aynur Kərimova. Nəsə deyirdin? Yox, buyurun. Ramazan ayınız mübarək, Allah ibadətlərinizi qəbul eləsin, mənəviyyatımızı, ruhiyyəmizi necə edək ki, daim Ramazan ayında olduğu kimi saxlayaq. Allah. Çətin bir şeydir. Biz belə deyək də, bu ayda nə qədər maksimum biraz faydalana bilsək, o qədər də mənəvi gücümüz çox olar. Mənəvi gücümüzü artırmalıyıq bu ayda. Qəşəng sualdır əslində. Yəni, təkcə yatmaqla, belə bütün günü, məsələn, yəni ömrümüzü yataq, harada yemək yeyək, buna çox həsr eləməyək də. İbadətlərimiz, Quran oxumağımız, zikirlərimiz, bunlarla biraz artıraq bu bir ayı. Çünki bu ayın funksiyası, məsələn, Allah Teala Quranda buyurur, Ya eyyuhəl-ləzīnə amən kutibə aleykumus-siyam kəmə kutibə aləl-ləzīnə min qablikum ləalləkum təttəqun. Oruç tutun ki, təqvalı olasınız. Təqvanın xüsusiyyəti də budur ki, təqva insana nə verir? Buyurur ki, İnnə əkrəməkum indəllahi ətqakum. Təqva sizi kəramətli eləyir. Kəramətli kimdir? Bəli, ibadun mükremun. Allah mələklərdən söhbət açanda deyir, mələklər də kəramətlidir. Deməli, oruc səni mələk həddinə gətirib ən azı çartdırır. Mələyin xüsusiyyətlərindən biri nədir? Buyurur, وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ayədə başqa yerdə buyurur, mələklər ibadət eləməkdən yorulmazlar, mələklər təkəbbür eləməzlər, لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ sözünün qabağında söz deməzlər və hum, ya məsələn buyurur ki, Allah nə buyurursa onu icra eləyərlər. Yəni, bu mələyin xüsusiyyətləridir. Yəni, Quran-ı Kərim biz mələyin xüsusiyyətlərini tapsaq, sonra özümüzdən hesablayarıq, müqayisə edək, bizdə nə qədər artıq bu xüsusiyyətlər yaranır. Yorulmur, təkəbbürlü deyil, Allahın sözünün qabağında söz demir. Bax, bu. Çünki mələk kəramətlidir, oruc da insana təqva verir, təqva da insanı kəramətli edir. Bu təqvanı artırmalıyıq deməli bu ayda. Kilit nöqtə bu təqvadır. Təqva da nədir? İnsanı qoruyan qüvvə, qüdrət. Yaxşı, bu hissimiz özümüzə yox demək qüdrəti. Biz bu ayda bu necə əldə eləyə bilərik? Bunu bir növ ibadətlərimizi artırmaqla, bunu bir növ
fikirləri oturub məsələn düşünməliyik ki, biz niyə yaranmışıq və Allah bizdən nə istəyir və biz o yaradılışın hədəfinə doğru hərəkət edirikmi, ya eləmiriksə bugündən eləməliyik. Bu sahədə bu aya biraz gecələrinə diqqət eləsələr, gündüzlərini Quranla, gecələrini ibadətlərlə, bax bu cürünə ruhunu gücləndirə bilər ki, bir ay insanı bir il ayaqüstü saxlaya bilər. Bəli. Gözəl. Fəttah, Rəhim, Allah adlarına hərf artırıb qız adları qoyurlar. Bu günahdırmı? Məsələn, Həmidə, İlahə. Həmidə yox, müşkilə yoxdur. Məsələn, tutaq ki, Həmidə adı həmd eləyən və onun bir dənə o hərfin artırılması ilə heç bir problem yoxdur. Bəzi adlar var ki, məsələn, tutaq ki, Rəhman adı deyirlər, misal, fiqhdə, şəriətdə bəzi alimlər buyurur ki, məsələn, Rəhman adını qoymayın da, deyin, məsələn, Əbdurrəhman. Allah adı qoymayın, başa düşdünüz övladı. Amma adların axırında o hərfin artırılmasının problem yoxdur. Bəli. Salam aleykum, Allah qəbul edəsin. Nəfsi tanıyan Allahı tanıyar hədisi haqqında nə deyə bilərsiniz? Nəfsi tanıyan kimdir? Ruh yoxsa mən? Bəs mən kimdir? Mən ərəfə nəfsə. Mən ərəfə nəfsə, yəni kim özünü, nəfs orada bir əxlaqda deyilən nəfsdən söhbət getmir. Əxlaqda keçən nəfs əmmarədir. O da nəfsin tuğyanı cümlələrdə danışıram, qulaq assınlar inşallah. Nəfs burada insanın həqiqəti, insanın o belə deyək, varlığı, insanın ruhu, insanın ali tərəfi. İnsan o özünü bu mənada tanıyarsa, tanısa get-gedə Allahın tanıyar. Bunun bir mənası budur ki, bir fəlsəfi nöqteyi nəzərdən insan özünü tanısa görəcək ki, özünü xəlq eləməyib ki, axı mən özüm möhtac bir varlığam, mənim ehtiyacımı ödəyənə ehtiyac var. Özüm öz ehtiyacımı necə ödəyə bilərəm varlıq nöqteyi nəzərdən. Deməli, bir varlıq var ki, o möhtac deyil və mənim ehtiyacımı neynədir? Ödədi, misal üçün. İrfan nöqteyi nəzərdən belə izah verirlər ki, insan özünə gəlib baxsa, diqqətlə, özünü təmizləsə, get-gedə paklasa, Allahın adlarını get-gedə özündə görməyə başlayar. Özündə o adları görə-görə Allahı neynəyə bilər, tanıya bilər. Bu da bir irfanı nöqteyi nəzərdən yanaşmalı məsələyə. Buyurun. Bəli. İbrahim Məmmədov yazır, salam hacı, Allah oruclarınızı, ibadətlərinizi qəbul etsin. Bu il imtahan verəcəyik, xahiş edirəm, bizi dua edərsiniz. Allah bu günlərin, bu səhərlərin hörmətinə, ehtiramına sizə zehin açıqlığı versin. Uğurlar arzu edirəm imtahan verənlərə. Bu gün də öyle hacı ya, bu il yazır. Mən də elə bu il üçün deyirəm. Bu il üçün deyirsən. Allah kimimiz olsun. Umumi getdi də. İndi bir ay boyunca kim istəsə imtahanı rahat deyə bilər. Oxusunlar amma da. Əlbəttə. Keçən nə idi? Hansı idi? Demək olar imtahanın ərəfəsinə düşmüşdü. Maşallah nə qədər dua istəyirlər imtahanla bağlı. İndi də amma qabaqlayıb kimdirsə. İbrahim Məmmədov qabaqlayıb da hər kəsi qabağa düşüb. Allah zehin itiliyi versin. Rövşən Kərimov, salam zəhmət olmasa deyin. Mən hər dəfə yuxuda ölmüş insanları görürəm. Nə etməliyəm? Bəlkə də çox düşünür bu mövzu haqqında. Çox da elə görsə, çox da üstünə getməsin. Ümumiyyətlə, yuxu gördükdə deyirlər, yaxşıya tərəf fikirləşin, yaxşı mövzulara köklənin. Yəni, bədbin olmayın da, məsələn, pis tərəfə, negativlərə köklənməyin. Ümidi, inşallah deyin, Allah yaxşı tərəf aparar məsələn. Sədəqə çıxardın, lap ciddi məsələlər, biraz çox narahat olsanız. Sədəqə hədislərdə var, yəruddul bəladır. Bəlanı dəf eləyər gedər. Bir də çox qalmasınlar elə məsələlərin üzərində, narahat olmasınlar. Bəli. Cəmiyyətdə xurafat da var da, bəzən acı deyir, ölü yuxuma gəldi, məni aparacaq, biraz qorxu filan. Eşidərsiniz də herhalde. Eşitmişəm, hə. İnşallah yaxşı olar. İnşallah. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli hacılar, zəhmət olmasa Quranda Yasin surəsinin 36-69-cu ayəsini izah edə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Bu dəfə bizim Quran-ı Kərim yadımızdan çıxıb, sonrasında qoyulmayıb. Siz o sualı keçirdin, o sualı verin, sonra mən Quranı verənə qədər. İnşallah, qardaşlar, Quran üzürlü istəyirəm, amma nəsə çatmır burada süfrəmizdə. Kəmalə Məmmədova, salam hacılar, Allah qəbul eləsin. Mən işə gedirəm, çətin işdir, oruclu oluram, çox susuyuram. Olar ki, İş günümdə tutmayım oruc, o biri günün zəkatı var, nə qədər?
Nə qədər də Allah sizə can sağlığı versin. Hər axşam Kanal 5-də sualın və verilişinə inşallah müraciət eləsinlər fiqh məsələlərlə bağlı. Bəli. Təkrar istədim deyə. Emil müəllim, bir də Vüsal müəllim orada şəri suallara cavab verir. Kanal 5-də baxsınlar. Amma qısa olaraq bunu deyim ki, susuzluğa görə orucu saxlamaq olmaz. Biraz çətinlik də çəkməliyik də. Sudan aldığımız ləzzətdən daha çox susuzluqdan alırıq o anlarda. Çünki o anda ruh sirab olur və elə biraz nə qədər çətinliyi olsa da ibadətin, o qədər də fəziləti daha artıqdır. Əfsalül ibadə əhməzuha. Hədislərdə var, ən fəzilətli ibadət biraz ağır ibadətdir. Sizin əcriniz, mükafatınız olduqca çox olur. Bir də 1-2 gündən sonra adiləşir, asanlaşır. Adama biraz bəzən o qədər çətin gəlir görünür ki, elə deyil. Sonradan asanlaşır. Bir də ayəni atdılar mənə, mən onu deyim Quran gətirənə qədər. Yasin surəsində buyurur: "Və mə əlləmnəhu şi'ra və mə yenbəği leh in huve illə zikrun və Qur'anun mubin." Bilirsiniz, peyğəmbərə bəzi vaxtlar ki, müəyyən iradlar tuturdular. Məsələn, bir ayə oxudum da deyirdilər ki, o sehir eləyir. Biraz öncə oxudum. Ya məsələn, bir ayədə deyirlər, həl hazı illa bəşərun mislukum. Bu kim deyə? Özü bu deyir, ha, fikir verirsiniz. Haza sözü buya deyirlər. Bəzən görsən, bir nəfər hörmətli bir insanda onun adını çəkən. Deyir, kimdir o? Gö tanımır. Adını gö belə çətinliklə deyir. Falan kəsi deyirsən, hə? Qəbullana bilmir. Özünü biraz o qədər yuxarılarda görür ki, o kimdir ki, mən o adını bilim, yadda saxlayayım. Bilir, ha, bütün yol dərd eləyib özünə. Ürəyi sıxılır onun adı gələndə. Göyündə bunun adını bilmir. O dönəmdə də bu problem var idi. Məsələn, deyirlər, həl hazı illa bəşərun mislu. Kim deyə bu, Peyğəmbərə bu deyirdilər. Hörmətdən salmaq üçün. Məsələn, bugün də dönəmdə fikir verirsiniz, Peyğəmbərin adının kənarında həzrət deyərlər, ehtiram saxlayarlar. Adını deyir, elə bir tayıdır bunun. Məsələn, başa düşürsən, bu sənin axı, bu Peyğəmbərdir. Sən Peyğəmbərin adını çəkəndə ehtiramla, məsələn, Quranda ayə var ki, onu bir-birisi çağırdığınız kimi çağırmıyor. Yaxşı. Yəni, onlardan da biri, indi məsələn, bu ayəyə gəlib sotar. Ya, məsələn, bir sürü yadıma düşdü, çox qəribədir. Öz-özümə düşünürdüm. Deməli, Peyğəmbər bilirsiniz 40 yaşına qədər Peyğəmbərlik 40-da verildi. 40 yaşa qədər Peyğəmbər bir ləqəblə tanınırdı. Hansı ləqəbdir o? Əmin. Əmin, əmanətdar, düzdür. Həmən o Məkkədə olanlar ki, onu əmin deyirdilər, əmanətdar deyirdilər. Maraqlarına zidd olanda Peyğəmbər dedilər, sahirun kəzzab. Sən kəzzabsan. Kəzzab nədir? Bir var kazib, yalancı, bir var yalancının yalancısısan. Bəs dünən deyirdin, əminsən. Nə oldu, kəzzab oldu? Görünən budur ki, bəzi insanlar ki, insanı tərifləyir, çünki maraqlarına uyğundur, ona görə tərifləyir. Nəinki o düz insandır, ona görə yox, bunu xoşladığın deyir, deyənə tərifləyir. Bir dənə bunun ambisiyasına toxun, bir dənə bunun şəxsi maraqlarına zidd get, oldu sahirun kəzzab. Sən yalancıların yalancısan. Dönəcə nə oldu? Əmin idi. Yaxşı. Bu ayədə Peyğəmbərə deyirlər ki, şeirdir də sənin dediklərin. Başa düşdün? Deyir, və mə əlləmnəhu şeir. Allah deyir, biz ona şeir öyrətməmişik. Və mə yənbəği ləh. Bu şeir deyil axı. İn huvə illa zikrun. Bu bir zikridir. Bu kitab zikirdir. Bir missiyası da insana xatırlatmadır. Neyi xatırladır? Fitrətində olan məlumatları, o mövzular ki, biraz qalıb unudulmuşdu, onu xatırladır. Aktiv edir insanın dərinliyində olan məlumatları və Qur'anun mübin aşkar bir kitabdır. Siz bu kitabı bu cürə niyə düşürdünüz aşağı? Bu Yasin surəsində keçən bir ayədir ki, sual verdilər biraz öncə. Bəli. Cavab verməyə çalışdım. Növbətdə sual Yusif Məmmədov, salam əleykum. Kitabımız gəldi. Nur Üzlü hacımız, kitab gətirdi. Mənim 12 yaşım var, əgər bir övlad valideyn üçün dua edərsə, Allah duanı övladdan qəbul edərmi? Oğul, övlad ata üçün ancaq dua edir, düzdürmü? Bəli. Əlbəttə qəbul edir, amma bir şərtlə. Ata-ananın haqqını əda eləsin. Ata-ananın haqqını əda eləsin. Çünki mühümdür bu məsələlər. O dua eləsin, əlbəttə Allah duaları eşidər. Bir də ata-analar da övladlarına zülm eləməsinlər. Bunu da deyirəm, o tərəfində deyirəm. Bəzi vaxtlar ata-ana səbəb olur ki, övlad ağ valideyn olur. Tabii onu da eləmiyor, bunu da eləmiyor. İndi ata-analar bir yerdə övladlarla baxırlar. Həm ona dedim, həm buna dedim. Buyurun.
İsmail Qacar dostumuzdur. Salam aleykum. Salam aleykum. Yenə yaxşıdır, bura var, mənəvi ziyafət var. Çoxdan da xəbərim yox idi. Buradan xəbər tutdum. Varlığından Allah salamat eləsin. Ya Fəttah, ya Rəzzaq zikirlərindən bəhs edin, zəhmət olmasa. Baxın, eləyəcəm, yazmışam. Onların haqqında məlumatlar var. Yəni, indi bu saat qısa deyim də, eybi yox da. Rəzzaq, yəni raziq sözü var, ruzi verən. Rəzzaq biraz ismi mübaliğədir. Çox ruzi verən. İndi nə mənada çox ruzi verən? Yəni, nə anlama gəlir? Hansı ruzilərdən söhbət gedir? Ümumiyyətlə, ruzilər neçə cürdür? Ümumiyyətlə, ruzi nə deməkdir? Rizq özü nə deməkdir mənası? Onu elə qısa, inşallah ki, verilişdə o gəlim çatım Allah Rəzzaq adına deyəcəm. Fəttahda fəth sözündən götürülüb. Fətəhna, Quranda da keçib. Fəth eləmək, fəttahda açan, bağlı qapıları açan Allah. Hələ bu qətə, inşallah ki, üçün Quranda ayələr var. Fəth-ü Mubin ayəsi var. Aşkar fəth, o nə deməkdir? Mütləq fəth, o nə deməkdir? Fəthun qərib, yaxın fəth, o nə deməkdir? Bunlar bir mövzulardır. Çünki o əxlaqi tərəfi də var o ayələrin. Fəttah özü nədir? Dua eləsin qardaşım, çatım o günlərə. Yəni bu günlərin içində danışmalıyam, danışacağam. İnşallah qardaşın və digərlərinin müşkillərini çox sağ olsun ki, baxırlar, sağ olun siz də dinləyirsiniz. Xumar xanım yazı salam, daim içimdə narahatlıq və mənfilər var. Bu məndən keçmir, nə edim? Ətrafında insanlar diqqət edəsin ki, nə cür insanlardır? Onlara bir dənə nəzər yetirsin. Adətən insanın yanında nikbin olmayan insanlar, bədbin insanlar olanda insan hələ özü də get-gedə bədbin olur. Görmürsünüz, hələ oturan kimi, hələ naümidlik yağır onun vücudundan və kəlmələrindən və kəlamlarından. Adam onunla oturanda deyir, hər şey qutardı. Ölmək istəyirsən. Qiyamət yaxındır. Amma adam da var, oturursan, adamda ümid yaranır, adamın arzuları oyanır, adam yaşamaq istəyir. Biraz ətrafıza diqqət edin, bu bir məsələ. İkinci, oxuduğunuz kitablar, baxdığınız filmlər, nəyə baxırsınız? Üçüncü, ümumiyyətlə, belə deyək də, bəlkə də çətinliklər baş veribsə həyatında, misal deyirəm də, həyatda çox çətinlik olanda biraz elə bilir ki, daha həyat həmişə belədir. Bu cür nədirsə məsələ, amma bilin ki, o çətinliklər bitməlidir, qutarmalıdır. Çətinliklər özü də bir mənada sizin faydavızdır, xeyrinizdir. Bəzi çətinliklər özümüz süni yaradırıq, özümüz əllərimizdən, özümüz səbəb oluruq, onları yaranır, o heç. Amma yenə deyirəm ki, məsələyə konkret bir mənalı cavab da vermək olmur. Bilmirəm vəziyyətin nə həddədir, nə yeridir. Amma çalışsınlar o insanlarla ki, o insanlar nikbindirlər həyata, elə insanlarla otursunlar, dursunlar. Arif Kərimov, salam hacılar, Ramazan ayınız mübarək olsun. Allah tutduğunuzu, orucunuzu qəbul etsin. Hacı, mən çalışıram, dinə, əhl-i beytə yaxın olum, namazlarım gecişir və nə edim ki, daha təqvalı dinə bağlı olum. Namazlarını gecikdirməsin də, özü nə qəşəngdir. Hədislərdə var, bizim əhl-i beyt, bizim tərəfdarlarımızı bir neçə şeyinlə imtihan edin, bir də namazdır. Bəzən təəssüf olsun ki, evdə, nə bilim, işdə, görürsən, namazı çox rahat şəkildə qəzaya verirlər. Çox rahat şəkildə. Deyir ki, elə hamısını axşam bir dəfə yığaram, qəzasını qılaram birlikdə. Belə olmaz ki. Namaz, darvuza diqqət edin, namaza baxıb Allah bizdən ünsiyyət qurur. Çünki namaz Allahla ünsiyyətdir, sən o ünsiyyətə uyğun ünsiyyət qurur. İndi inşallah Allahın bir adı var, Təvvabdır. Təvvab nə deməkdir? Ondan da o tərəfə. Bir var Qabil-i Tövb, tövbəni qəbul eləyən. Baxın, bir var Qabil-i Tövb, bu da gəlib Quranda. Tövbəni qəbul eləyən, bağışlayan Allah. Təvvab budur ki, özü qayıdış eləyir insana. Baxın, bir var mən tövbə edirəm, nəyə tövbə edirəm? Mən səhv eləmişəm, səhvimdən qayıdıram. Biz Allah nə hardan qayıdır? O maraqlı söhbətdir, düzdür. Burada istəyirəm deyim ki, bəzi vaxtlar insana Allah nə edir? Bir cür rəftar eləyir. Sonra sən bir addım atırsan, Allah o rəftarını dəyişir sənə qarşı. Ünsiyyəti bir başqa cür qurmağa başlayır. İnsan
Yəni istəyirəm deyim ki, insanın əməllərinə uyğun Allah ondan davranmağa başlayır. İn uttum udna. Siz çıxdınız, mən də sizə əvvəlki kimi rəftar eləməyəcəm ha. Siz yoldan çıxsınız, mən də neməyəcəm, mən də qayıdacam o cəza tərəfi. Mən də cəzalandırmağa başlayacam. Siz belə eləsiniz, mən belə eləyəcəm. Məsələn, Quranda ayə var, deyir, siz əgər özünüz neymətin qədrini bilsiniz, mən neyməti davamlı eləyəcəm. Və la yaku muğayyirən ni'mətən ən'əməha, belə bir ayə olmadı. Buyurur ki, Allah Taala deyir, heç vaxt verdiyi neyməti inəməz, dəyişməzdi, amma insan özü gələk, diqqətli olsun. Ona görə dualarımızda var, İmam Səccadın dualarından biridir. Buyurur, Allahumma iğfirli zunubiyəlləti tuğayyirun ni'əm. Allah o neymətlər ki, əlimdən alır günahlarım, o günahlarımı bağışla. İnsanın özünün ibadətlərinə diqqəti Allahın ondan ünsiyyətinə səbəb olacaq. Bax belə. Nuranə Seyid. Ayən də belə idi. Zəlikə bi'ənnə Allah ləm yəku muğayyirən ni'mətən ənəməhə alə qavmin hətta yuğayyiru ma bi ənfusihim. Gözəl. Nuranə Seyidova yazı, salamun əleykum. Əvvəlki günahlarımın təmizlənməsi üçün bu ay ən böyük şansdır. Bu ayda ən fəzilətli olan nədir? Nə edim ki, əvvəlki günahlarımdan təmizlənim? Mən Allah üçün nə etsəm, Allah məni bağışlayar. Quran tavbə və əsləhə deyir. Tövbə eləyib və islahat aparmaq deyir. Tövbə eləyib islahat aparmaq bundan ibarətdir ki, tutaq ki, sən bir günah eləmirsən, düzdür. İndi peşman olmuşsan, səhv anlamısan. İndi başlamasın islahata. İndi daha o günahın əksi olan ibadətləri eləməlisən. Diqqət edirsin, indi nə günah ola bilər? O günahın əksinə. Məsələn, ailədə tutaq ki, kobud insan idi, tövbə eləyib, necə olmalıdır? Məsələn, mehriban insan olmalıdır. Cəmaatın haqqını tapdalarıdır. Niləyinir, tövbə eləyir. Mən izləyici demirəm ona elə olduğunu. Məsələn, suallar geniş mənada cavab vermirsən. Kimisə haqqını tapdalayıb, indi tövbə eləyib, yaxşı. Tövbə budur ki, o haqları bərpa elə. Bundan sonra da insanlarla rəhmətlə, fəzil xüsusiyyəti ilə davran. Fəzil, yəni bir var sırf ədalətlə, bir də var, biraz da artıq. O bir eləyənə iki elə. Get-gedə o ruhun dəyişməyə başlasın. Çünki şeytan lə yuğayyirənlə xəlqəllahdır. Şeytan insanı için dəyişmək istəyir. Sən artıq günahlarla için axı səhv istiqamətə gəlib. Yəni, indi bu daxilvi dəyişəsən. Tövbə də inqilabdır. Daxildə bir dənə çevrilişdir. Daxildə çevriliş eləmək istənsənsə, etdiyin günahın əksinə uyğun ibadətlər elə. Məsələn, gözü harama baxsın, neyləsin? Qurana bir göz gəzdirsin, Qurana baxsın, ayələrini düşünsün, oxusun, fikirləşsin, tətbiq eləsin həyatına. Bu cürlə. Bəli. Sevinç Tağzadə yazıb soruşur, suallarımızı hara yazaq? Doğru ünvana yazmışsınız. Elə bizi YouTube-dan hal-hazırda izləyirsiniz canlı olaraq. Suallarınızı yaza bilərsiniz. Amma yeri gəlmişə bir məsələni qeyd edim ki, çoxlu suallar olur. Yəni fiqhlə bağlı və yaxud da ki, bəzi suallar var ki, onu efirdə səsləndirmək məqsədə uyğun deyil. Ötən ilacı biri çıxmışdı mənə. Az qala qarğışda eləyirdi ki, mən 100 dəfə yazıram ora sualı, cavab vermirsiniz. Deyirəm, nədir də sizin sualınız? Gördüm, göndərdi mənə. Dedim, baxın, bu efirlik deyil. Yəni, konkret olan. İndi buradan da demək istəmirəm. Yəni, desəm də. Deyirəm, bu efirlik sual deyil. Yəni, biraz düşünmək lazımdır, yetər ki, bu dini verilişdir, başqa verilişlərdən deyil, falan. Yəni, o baxımdan da bəziləri var ki, bizim adminlər məsləhət görmür o efirdən səslənsin. Və yaxud da ki, orada çox yazanlar var ki, ötən ildən hacı daha irəli geçsən, neçə ildir bir nəfər xanım var orada ilə yazır ki, acından ölürəm, evdə çörək yoxdur. Yalandan insanları təhrik edir, o kövrək insanları cəlb edirlər. Belə hiləgər insanlar da var, addın başı yazırlar. O baxımdan da elə adminlər oradan seçirlər. Efirə uyğun olan o ki, həqiqi mənada insanlar öyrənmək istəyir nə isə, o sualları verirlər. Mən də onu hacıya ünvanlayıram inşallah. Elə doğru ünvana yazmışsınız, suallarınızı yaza bilərsiniz. Mehdi Haqverdiyev yazır. Hal-hazırda gedir bu veriliş. Onlayndır, yoxsa yüklənib indi verirlər canlı yayın. Mən bu sualı səs cavablandırıram. Canlıdayıq. Canlıdayıq. Arxayın olun. Bəli. Nilüfər, axşam aqibətiniz xeyir, Sübhanallah. Sübhan adı Allaha aiddir.
bu adı insan adı kimi istifadə etmək günahdır. Olar, müşkili yoxdur. İndi Subhanı da izah eləyərəm inşallah gələn söhbət. Subhan adı da qoymaq olar, bəli, narahat olmayın. Faiq Qasımlı yazır, Allahın bəzi yerlərdə 99 adı qeyd olunur, bəzi yerlərdə 1000 adı, Coşan Kəbir duası kimi. Ümumiyyətlə, Allahın neçə adı var və 99 və 1000 ad arasında fərq varmı? Deyirəm, necələr izləyəcək, elə hamısını desən sonra. Birinci sevinirəm ki, mövzuya uyğun suallar tapıblar, çıxardıblar. Bugün yazı onu fikirləşirdim ki, sabah deyim. Bəzi yerlərdə 99 gəlir, bəzi yerlərdə məsələn 1000 ad. 1000 ad məsələn Coşan Kəbirdədir. Məsələn, Quran-ı Kərimdə bəzi alimlər deyir ki, Allahın 127 dənə adı gəlir. Bəzi adlar məsələn, belə deyək, şəffafdır, konkret deyilir. Amma bəzi adlar məsələn, kontekstdən çıxardılır ki, Allaha aid verilir. İnna ləhu, məsələn, ləhafizun. Biz onu qoruyacaq. Buradan çıxardılar ki, Allahın adlarından biri hafizdir. Ona görə deyilər, Quranda məsələn, 100-dən çox deyilər, Allahın adı keçib. Yaxşı. Və indi Coşan Kəbirdə 1000 dənə ad keçib. İndi yaxşı, bu 100-dir, 99-dur, 1000-dir. Bunun mənası nədir? Sabahki verilişə buna toxunacam. Yəni ki, sabaha çatacam o hissəyə. İnşallah, nəsib eləsin. İnşallah. Salam, Ustad. İnsan hansı hallarda təəssübkeşlik edə bilər? Təəssüb, haqq təəssübkeşliyi var da. Məsələn, insan bəzi vaxt bir şey düz bildi. İndi onun bəlkə də adı deyərlər təəssübkeşlik deyil. Amma yəni adam bir şey düz biləndən sonra gələk düzü neynəsin, icra eləsin. Da orada məsələn insanların təsir altına düşməsin, kimlərsə ondan üz çevirəcəksə ona görə o narahat olmasın. Yox. Da mən bildim ki, bu düzdür, bu düzü icra eləyəcəm. Bir alim deyirdi ki, mən bir şey düz bilsəm, küllə aləm, bütün aləm mən üstümə gəlsə, zərrə qədərə ayaqlarım titrəməz, zərrə qədər o yolda büdrəmərəm. Çünki bilirəm düzdür. Bir də İmam Səccadana da deyim, deyir ki, bu Quran-ı Kərimlə ünsiyyət mənə o qədər kifayətdir ki, bütün küllə aləm məndən üz çevirsə, Quran məndən olsa mənə kifayətdir. Bu onu göstərir ki, haqq o demək deyil ki, çoxluqla ölçülsün, hesablansın. Haqq həqiqətlə, dəlillə, sübutla, məntiqlə hesablanmalıdır. Peyğəmbər zamanında da Peyğəmbər tək yanında ilk kişi Əleyhisselam və ilk xanım Həzrət Xədicə, amma İslam bugün dünyadadır, dünyaya yayılıb. Başa düşürsünüz. Haqqın təəssübünü çəkmək, bax bu cürlə. Bəzi təəssüblər də var, nədir? Yersizdir. Məsələn, hədislərdə məzəmmət olunub. Bu mənim dostumdur deyənə, haqqı qurban verirəm dostuma. Bu olmaz ki. Yəni, haqqı, həqiqəti dostum olduğuna görə qurban verirəm. İslam nə deyir? Orada haqq, həqiqət, əxukə dinuk. O dini, o dəyərlər, o ali, insani, mənəvi dəyərlər ilk hələ o sənin qardaşındır. Onları inəmə, tapdalama, onların üstündən keçmə. Belə. Salam, sabahınız xeyir. Allah deyir ki, elm öyrənin. Bu elm hansıdır? Sırf dindən gedir söhbət, ya adi bir dil öyrənmək də elm sayıla bilər. Baxın, hər o elm ki, bugün cəmiyyət üçün faydalıdır, xeyirlidir və onu bilmək labüddürsə, o dini elmdir də. Sadəcə, insan elmdə hədəfin düzgün təyin eləməlidir ki, bu oxuyub hara çatmaq istəyirəm, hara çatmaq istəyirəm, o da sual başlayır ki, ümumiyyətlə, mən kiməm? Mən kiməm sualını insan tapandan sonra, yəni niyə yaranmışam onu anlayandan sonra və mən kim ola bilərəm bunu dərk edəndən sonra bütün oxuduqlarını da o istiqamətə çevirsə, hələ oxuduqların hamısı da dini elmdir. Yəni, dini elm sırf hədis elmi deyil, dini elm geniş anlamdadır. Bəli. Bir yazır ki, Araz Hüseynli yazır, Hacı, ailə qurmaq üçün hansı duanı oxuyaq? Valla ailə qurmaq üçün birinci nə bilim, axtarış eləyin, tapın, dua da eləyin, mənim işim yoxdur, dua eləyin, Allahdan istəyin ki, imanlı bir şəxs çıxartsın qarşınıza. Hər iki tərəfə aiddir də. Elə səmimi qəlblə dua eləsinlər, kifayət edir. Belə də bəzi dualar mən demişəm çıxışlarımda, onları bir tapsalar vardı, yazsalar indi məsələn YouTube-da, elə biləm çıxar. Allahümmə zəvvicna falan, arxasında... O uğurdur, o cənnət aiddir, o yazıqalar dünyada. Salama, mənə bir sual həmişə maraqlandırır. Valideyn, oğul və qız övladı arasında fərq qoyursa, bunun günahı nədir? Valideyn, qız övladı ilə oğlunun arasında fərq qoyursa,
Ümumiyyətlə, fərq elə şəkildə qoyulur ki, misal üçün da, o ailədə artıq fəlakətə səbəb olur. Get-gedə bacı-qardaşın arasında nifrət yaranır. Bəzi vaxtlar qardaşların, bacı-qardaşın nifrətini anata qoyur kökünü. Ona o qədər diqqət edir, ona o qədər diqqət edir, ehtiram edir, məhəbbət göstərir. Bunda o birisine qarşı həsəd yaranır və həsəd axırı uçuruma aparır bunları, bu bir. İndi amma bir fərq də heç qoyulmamalıdır ümumiyyətlə. Bəzi vaxtlar bir övlad elə bir addım atır ki, məsələn, yaxşı dərs oxuyub, yaxşı qiymət alıb, ata orada bir ana fərq qoyur, fərqli bir ünsiyyət qurur ki, onu təqdir eləsin, onun yaxşı işini təqdir eləsin və bunda da o dərsə qarşı bir maraq yaratsın. Bu mənada fərqlər lazımdır və olmalıdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə fərq qoyulmalıdır, yoxsa yox. Bu yanlış fikirdir, heç kimi fərq qoyma. Niyə? Mesela Peyğəmbərimiz də bəzi insanlar vardı, onlara xüsusi ehtiram edirdi. Yaxşı. Hə, indi məsələn, uşaqlıqdan 2 dənə uşaqdır evdə, misal üçün da. 2 dənə oğuldur, heç bunlar yetkinliyə yetişməyib. Məsələn, birini xüsusi istəyir, birini xüsusi. Ola bilər qəlbində məhəbbət birinə çoxdur, onu neynəmə, çox biruzə vermə, bu başqa söhbətdir. Amma gəldik qıza. Məsələn, hədisdə var ki, biraz qıza xüsusi, biraz əlavə artıq ehtiram eləsin oğuldan. Eybi yoxdur. Çünki o qız uşağının biraz nəyə daha çox ehtiyacı var? Məhəbbətə çox ehtiyacı var. Oğul da bunu neynəməlidir? Yaxşı qarşılamalıdır, qəbul eləməlidir. Balanslar yaradılmalıdır. Yəni, bu biraz geniş həqiqətən bu ailə münasibəti. Mən övlad haqqında, tərbiyə haqqında orada toxunmuşam. Bunu ailə münasibəti haqqında da kitabımda da toxunmuşam. Dua eləsinlər, dostlar, xanımlar, o birisi kitablarımda yazılıb qalıb artıq bir 5-6 dənə kitab var. Dua eləyin, o kitablar da çıxsın, ümid eləmsin, dualarımızdan tezdən o kitablar da çıxar. İnşallah. Vaxtımız demək olar ki, bitmək üzrədir. Bitmək üzrədir. Saatımız da var burada. Soruşan ki, olur ki, canlıdasınız. Yox, bu da saat, saat göstərir canlıda. Şahidimizdir. Acı 2 dəqiqə qalıb. Bəli, bitirək. Bitirək, hə? Bu sualı verim inşallah. Yaxşı. Salam aleyküm. Allahın adlarının müctəhidi olmaq üçün nə etmək lazımdır? Allahın adlarının müctəhidi olmaq nə deməkdir? Mən başa düşmədim. Əgər müctəhid anlamaq deyil, başa düşmək deyil, dərk eləmək deyil, Allahın adlarının müctəhidi olmaq nə deməkdir ki? Yaxşı, o gələn dəfə dün dəqiq yazsın. Gələn dəfə sabaha inşallah. Hacı Allah qorusun sizi, Allah güc qüvvət versin. Mübarək bu Ramazan ayı da inşallah bərəkətli olsun. Sizə duanızı eşidək də. Allah sənad verəm izzətvə, cəlalıvə, kərəmivə, rəhmətivə, məhəbbətivə, ya Rəbbəl aləmin. Bu tutduğumuz orucları bizlərdən qəbul elə. İlahi və Rəbbim öndə qədr gecələri gəlir, o günləri yaşamaq bizə nəsib elə. İmam Zaman əleyhissalamın zuhurun fəzlilə inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun. Çox sağ olun. İnşallah dostlar, izləyicilər, sabah görüşünüzə gələcəyik. Sübh namazından 1 saat öncə burada oluruq, canlımız olur. Siz də izləyin və paylaşın dostlarınızla. Allah ibadətlərinizi qəbul eləsin. Birazdan azandır, namazdır. Dualarınızda bizi unutmayın. Sağ olun.